Good morning, my dear students. So last class ಅಲ್ಲಿ we have started with respect to the chapter called as amines. Amines ಒಳಗೂ ಕೂಡ we had started with the introduction with respect to amines. So these are basically derivatives of ammonia, where one or more hydrogen atoms are replaced by an alkyl or aryl groups. So we also have seen the classification of amines. They are basically classified into three main classes: primary, secondary, and tertiary amines. And we also know that the primary amines have the general formula RNH2, secondary amines R2NH, and tertiary amine R3N. And we also have quaternary ammonium salts with the formula R3N plus X minus. So Hage we have seen with respect to nomenclature of some of the amine compounds and the common names and their IUPAC names. And we also have started with the preparation of amines. Otherwise, we have studied with respect to preparation by reduction of nitro compounds, right? So catalytic hydrogenation ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ. So apart from that, we also have seen Hoffman's ammonolysis reaction. We will continue in the today's class with preparation of amines. So third main process of preparation of amines is with respect to reduction of nitriles. So nitriles ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆರ್ ಸಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಓದಿರಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಓದಿರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಸೊ ನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಸಿ ಎನ್. ನಾವು ನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ of nitriles. What do you mean by reduction reaction? The addition of hydrogen, right? In presence of reducing agents such as lithium aluminum hydride. So when nitrile is made to react with reducing agents such as lithium aluminum hydride and water, corresponding hydrogen adds to carbon and nitrogen. So in carbon is CH2 agata, nitrogen is NH2 agata. So it will be RCH2 NH2. So RCH2 NH2 is nothing but your primary amine. So nitriles are reduced in presence of reducing agents such as lithium aluminum hydrides to form primary amines. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಹೌ ಡು ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಈಥೇನ್ ಅಮೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮಿಥೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಮೀಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಥೇನ್ ಅಮೈನ್ ಅಥವಾ ಈಥೈಲ್ ಅಮೈನ್. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಬರೀರಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ catalytic hydrogenation of nitriles. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್ನ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್. ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಟಲೈಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಿಕಲ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆರ್ palladium. So ಇಲ್ಲಿ when a nitrile or alkyl cyanide is made to react with hydrogen in presence of nickel ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ palladium ಆಗಿರ್ಬೋದು, it gets converted into primary amine. So ಇಲ್ಲಿ R CH2 NH2. So it forms corresponding primary amine. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳುವಾಗೆ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Then the next method is with the reduction of amides. Now what do you mean by amide? Amides are nothing but the compounds with the formula RCONH2, right? ಈಗ RCONH2 ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್? ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಈಗ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ನ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈಡ್. ಇದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ is treated with tertiary amide, we get tertiary amide. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈಡ್ ಒಳಗೆ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ RCH2NH2, ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಎರಡು ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್, ಮೂರು ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯಾವ ಅಮೈನ್ ತೊಗೊಂತೀರಿ, when it is made to react with lithium aluminum hydride we get corresponding amines, right? ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, right? Then next very important method of preparation of amines
that is a Gabriel thalamide synthesis. ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹೌ ಡು ಯು obtain ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಅಥವಾ ಮೀಥೇನ್ ಅಮೈನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ತಗೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಸಿಂಥಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ primary amine. So this method we call it as what? Gabriel thalamide synthesis. It is used for preparation of primary amine. The reaction which is involved is this. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್? there is a benzene ring, it is C double bond O, it is linked with NH. This group we call it as what? Thalamide. Now this is made to react with alcoholic potassium hydroxide. So alcoholic potassium hydroxide react ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡುವೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯಿತು. ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದಾಗ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ OH ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ H2O ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ potassium thalamide. ಈಗ ಇದೇ potassium ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ಗೆ if I make it to react with RX ಅಥವಾ CH3I, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ RX ಅಂತ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CH3I ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಮತ್ತು I ನಡುವೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮತ್ತು I ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ KI ಅಥವಾ KX ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕರಿತೀವಿ? N ಅಲ್ಕೈಲ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಎನ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ NaOH. ಸೊ NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಸೊ ಇದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ RNH2, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ R is equal to CH3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಮೈನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R is equal to CH3 ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ R is equal to CH3 ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ CH3NH2. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಹೌ ಡು ಯು obtain ಮೀಥೇನ್ ಅಮೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಥವಾ ಈಥೇನ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ here R is equal to C2H5 ತಗೋರಿ, then we get primary amine, right? So very important name reactions ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. Explain the preparation of primary amine from thalamide ಅಂತಂದ್ರೆ and name the reaction ಅಂತಂದ್ರೆ it is Gabriel thalamide synthesis. Now Gabriel thalamide synthesis is it is used for preparation of primary amines, not aromatic primary amines. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ನ ನೀವು ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ C6H5NH2 ಅನಿಲಿನ್ನ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಎದಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ aryl halides do not undergo nucleophilic substitution reaction with the anion formed by the thalamide. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಒಳಗೆ ಆನಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನಯಾನ್. ಹೌದಾ? ಈ ಆನಯಾನು ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇಲ್ಲಿ R is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ C6H5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲಿಫೆಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ನೀವು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾಫ್ಮನ್ಸ್ ಬ್ರೋಮಮೈಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ. Those are very important from the theory point of view as well as competitive exam point of view. ಏನದ ಇದು ಹಾಫ್ಮನ್ಸ್ ಬ್ರೋಮಮೈಡ್? It is also preparation of primary amines by using amide. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಮೈಡ್ಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಮೈನ್ಸ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ಮನ್ಸ್ ವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಅಮೈಡ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಅಮೈಡ್ is made to react with bromine and sodium hydroxide, we get corresponding primary amine with the byproduct Na2CO3, sodium bromide and water molecule. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R is equal to substitute ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸೋಡಿಯಂ Na2CO3 ಟೋಟಲ್ Na ಎಷ್ಟದ? ಟೋಟಲಿ 4 ಅವ. ಸೊ 4 Na ಆಯಿತು, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಎಷ್ಟವ? 2 ಅವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರೋಮಿನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ OH 4 ಅವ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 molecules ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋಂಥದ್ದೇನು? RNH2, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು RNH2 ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರ, ಒಂದು ಈಥೇನ್ ಅಮೈಡ್ ಕೊಟ್ಟರ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನ್ಜಮೈಡ್ ಕೊಟ್ಟರ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ವೆನ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಂಡ್ sodium hydroxide we get methane amine and aniline. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಇದು ಬರೀಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R is equal to ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಾರ CH3, ಇಲ್ಲಿ R is equal to C6H5. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then
This is all with respect to preparation of amines. Then we go for physical properties of amines. So ಇದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತದ, ಲೋವರ್ ಅಲಿಫೆಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಷಸ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ಅಂದರೆ C1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, C2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫಿಶಿ ಓಡರ್, ಫಿಶಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ತದೆ ಲೋವರ್ ಅಲಿಫೆಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್. ಆದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 3 ಅಥವಾ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ವೇರ್ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸು ಗ್ಯಾಷಸ್ಸು, ಪ್ರೈಮರಿ ವಿತ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತನಕ ಲಿಕ್ವಿಡು, ಬಟ್ ಹೈಯರ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. Aniline and other aryl amines, they are colorless, but oxygen ಅಥವಾ ಏರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಕಲರ್, ರೈಟ್. ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇದ್ದು ಕಲರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. Lower aliphatic amines are soluble in water because they form intermolecular hydrogen bonding. Solubility decreases with increase in molecular mass. ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಈಸಿಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೈಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಈಥರ್, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಒಳಗೆ ದೇ ಆರ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್. ಯಾವುದು ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ಸ್. The order of boiling points is primary amines have higher boiling point when compared to secondary. Secondary have more boiling point when compared to that of tertiary, and the primary is having highest and tertiary is having least boiling point. Then we go for the chemical properties related to that of the amines. So first chemical property is Hoffman's alkylation reaction. Note with that Hoffman's reaction, degradation reaction, ಮತ್ತೆ Hoffman's ammonolysis ಓದಿರಿ. So same reactions Hoffman's ಇದೆ, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ Hoffman's alkylation ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್. ಹೌ? ಇಲ್ಲಿ RNH2 ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ CH3I, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ HI. ಇನ್ನು ಉಳಿದ್ರದೇನು RNH-CH3. ಸೊ RNH-CH3, R2NH ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್. ಹೆಂಗೆ? ಇದೇ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಐಡಿನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋಂಥ CH3 ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, R3N is called as what? Tertiary amine. So further tertiary amine react ಮಾಡಿದಾಗ we get quaternary ammonium salts, right? So ಇದು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, Hoffman's alkylation reaction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then how does amine reacts with nitrous acid, HNO2? ನೋಡ್ರಿ, HNO3 ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, HNO2 ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿಫೆಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿಫೆಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅಲಿಫೆಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿಫೆಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂದರೆ RNH2 when it is made to react with nitrous acid ಅಂದರೆ HNO2 in presence of sodium nitrite and HCl. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಓದಿರಿ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ಮೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಡಯಾಜಿಟೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಾಡ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ NaNO2 plus HCl ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಹೈಡ್ರಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ HCl ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಅಬ್ಟೇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಫ್ರಮ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ sodium nitrite and HCl, we get intermediate product called as diazonium salt, which upon further hydrolysis we get alcohol with liberation of nitrogen gas and HCl. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆನೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್. Then next very important reaction, chemical property of amine called as carbyl amine reaction, ರೈಟ್? ಇದು ಭಾಳ ಸರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಿಂದ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬಲ್ ಅಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬಲ್ ಅಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಇಂಟು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಇಂಟು ಐಸೋಸೈನೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೈನೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ CN ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಅಂದರೆ NC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಓದಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಸೈನೈಡ್ಸು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ C∧N. ಐಸೋಸೈನೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ N∧C, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಲ್ ಅಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಇಂಟು
ಐಸೋಸೈನೈಡ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಈಥೈಲ್ ಅಮೈನ್. ಸೊ ಈಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂದರೆ C2H5, ಸೊ C2H5NH2. This is made to react with CHCl3. What is CHCl3? Chloroform with alcoholic potassium hydroxide. ಇದನ್ನು ವಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ we get CH3CH2. ಇಲ್ಲಿ NC, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ N ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ N ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ CH3CH2NC. ಸೊ NC is nothing but your isocyanide with the byproducts potassium chloride and water molecule. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಈಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಆಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ aromatic amine ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ aromatic amine ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನಿಲಿನ್. ಸೊ C6H5NH2. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಲಿಕ್ KOH. ಇಲ್ಲಿ C6H5NC ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ NC ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಫಿನೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ KCl ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ chemical reactions with respect to the amines. So still some are there, so that we will discuss in the next class. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳುವಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಯಾಕೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬಹಳ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ಬರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಬರೀರಿ. Right, so this is all with respect to the properties. Then remaining things we will see in the next class. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ you can just message me, right? So this is with respect to the concept of today's class. So remaining things we will see in the next class. So thank you my dear students.